Hello everyone, welcome to Impact Career Tutorials. Today we are going to discuss the mock test number 15. Okay, so Impact ami ki korisu yat, we are conducting mock tests. Okay, ami ADRE coaching disu plus mock test conduct koraisu, and our mock test bilak ami kenake design korisu. We are designing our mock test exactly like the previous year ADRE question papers. ঠিক আছে, আমাৰ 16টা mock test শেষ হৈছে. We have finished 16 mock tests here. আৰু কেইটামান বাকি আছে. ঠিক আছে, so আজি আমি mock test number 15 to discuss কৰিব লৈছো. Okay, so চোৱা ইয়াৰ প্ৰথম question কি আছিলে? The first question was the Arthashastra was written by Vishnu Gupta. তাৰপিছত এইটো statement হৈছো আৰু আজিকালি কি হৈছে তোমালোকে দেখিবা এনেকা statement based questions খুব দিব লৈছে. Okay, আগত APSC দিয়ে, UPSC এনেকা statement based questions আহে, but আজিকালি কি হ'ব তোমালোকে দেখিবা যে কিছুমান ADRE নিচিনা এক্সামছ হৈ গ'ল, বেংকিং হৈ গ'ল, তাতো কেতিয়াবা GK পাৰ্টত এনেকে statement based questions আহে. So এইটো কাৰণে আমি statement based questions ডিসকাস কৰিছো. So প্ৰথমটো আছিলে Arthashastra was written by Vishnu Gupta. Ashoka was the first king of the Mauryan Empire. Yet keep বিচাৰিব দিছে which one are correct. তো correct বিচাৰিব দিছে. ঠিক আছে, এনেকুৱা questions আমি কেনেকৈ solve কৰিব লাগে? প্ৰথমত আমি consider the following statement পঢ়ি ল'ব লাগে, তাৰ পিছত directly এই statementটো পঢ়িব লাগে আমি. Okay, কি কৰিব লাগে আমি? প্ৰথম এই statementটো পঢ়ি ল'ম আমি, consider the following statements, তাৰ পিছত এই দুটা নপঢ়াকে directly আমি এইটো পঢ়িব লাগে. Which of the following statements are correct? Because বহুতে কি কৰে কেতিয়াবা কি হয় ইয়াত ইনকারেক্ট দিয়া থাকে আৰু বহুতে এটো নেচাই কেতিয়াবা ইনকারেক্টটো থাকি যায়, ৰাইট? তো এই দুটা কারেক্ট হয়, তো বহুত কারেক্ট মাৰি দিয়ে, তাৰপিছত OMR টো টিক কৰি থৈ দিব অপচন, যেনে সাপোজ C ইজ কারেক্ট আনসার, তাৰপিছত আকৌ ৰিচেক কৰোতে দেখিব যে এটো ইনকারেক্টই সুধিছিলে, কারেক্ট সুধা নাছিলে, ৰাইট? তো হেতু কাৰণে ইয়াৰ আটাতকে ভাল ট্ৰিক কি হয়, আটাতকে ভাল যেটো মই ট্ৰিক কলো, আটাতকে বেস্ট ট্ৰিক কি হয় এনেকুৱা কোৱেশ্চন সলভ কৰাত? The best trick you can follow is consider the following statements. প্ৰথম পঢ়িবা ডাইৰেক্টলি, তাৰ পিছত এটো পঢ়িবা which of the following statements are correct. এই বস্তুটো লাগিলে কোৱেশ্চন পেপাৰত মাৰ্ক কৰি উলিয়াই লবা, ঠিক আছে? তাৰ পিছত স্টেটমেন্টস বিলাক পঢ়িবা. প্ৰথম স্টেটমেন্টটো আছিল Arthashastra was written by Vishnu Gupta. Is it correct or wrong? It is correct because Vishnu Gupta, Kautilya, Chanakya are the same people, right? আমাক ঘৰত কয় নহয় এতিয়া, yes, ঘৰত এতিয়া বাহিৰত হার করেন লগৰখিনি করেন ঘৰত সোনু, বাট মানুহটো একেটাই হনো মই সেম, ইয়েস হেনেকুৱাই. সো কি সুধিছে? কারেক্ট সুধিছে, তো স্টেটমেন্ট 1 কারেক্ট আমি গম পাওঁ. Ashoka was the first king of the Mauryan Empire. Is it correct or wrong? It is wrong. প্ৰথম কিং কোন আছিলে? It was Chandragupta Maurya. So answer কি হ'ব? Only 1. Next one, consider the following statements. Article 370 gave special status to Jammu and Kashmir. Correct or wrong? It is correct. The author of Raj Tarangini was Kalhana. It is correct. But yet ki hudi se, which of the following statements are incorrect? Right? So incorrect kun bilak hoy, etao no incorrect. So none of the above answer. Hekane koisu enoka question bilak ki koriba, prothom etu pohiba directly tarasot etu statement pohiba. Okay, এনেকুৱা স্টেটমেন্ট, এই স্টেটমেন্টতে গেম খেলি দিয়ে হেনে, দি পিপল হু মেক কোয়েশ্চন পেপারস এটি এই স্টেটমেন্টতে গেম হৈ যায় পুরা. ওকে, তো প্রথম দিস স্টেটমেন্ট, দেন ডাইরেক্টলি দিস স্টেটমেন্ট, তাৰপিছত স্টেটমেন্ট বিলাক পঢ়িবা, আনসার হ'ব none of the above. ওকে, নেক্সট one, which of the following is a new name of Ross Island? It is Netaji Subhash Chandra Bose Island. Okay, the person who received Sahitya Academy Award from Assam for the short stories category for his book titled Shrestha Golpo is Pranabjyoti Deka. Okay, recent current affair. The Swardeva Mahamandir Dham is recently inaugurated in which of the following states? It is Uttar Pradesh. Okay, next one, when did Assam Pradesh Congress Committee form? It was formed in 1921. 1921 Mahatma Gandhi first time কাৰণে অসমলৈ আহিছিলে,
1921 আসাম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটি ফৰ্ম হৈছিলে 1921 ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন ডিস্কভাৰ হৈছিলে 1921 কেৰালা সাইডে মপিলা ৰেবিলিয়ন হৈছিলে ঠিক আছে so when you study history years যেতিয়া important years পঢ়িবা এনেকে পঢ়িবা এই important yearsত কি কি হৈছে সব পঢ়ি পেলাবা okay যেনেকে suppose মই কৈছো তোমালোকে history পঢ়িলা history পঢ়ি থাকোতে you came across Dalhousie okay you came across the governor general Dalhousie তো Dalhousie কথা পঢ়িলা Dalhousie কথা পঢ়ি থাকোতে তোমালোকে Dalhousie লগত ৰিলেট হৈ থকা সব বস্তু পঢ়িবা তাৰ সময়ত কি হৈছিলে Dalhousie টাইমত কি হৈছিলে the first railway line ফৰ্ম হৈছিলে from Bombay to Thane first postal system asile from Kolkata to Agra then prothom public work department to tar time ote form hoisile teneke kori sob ekeloge pohi pelaba next one the oldest sugar mill of Assam is situated in Borua Bamungaon okay Hotherbari is famous for bell metal industry next one the seventh schedule consists of which of the following federal powers remember tears of old PM tears of old PM to মনত থবা ঠিক আছে নিমনিক to মনত থবা tears of old PM T মানে territories E মানে emoluments তেনেকে মনত থবা এইবিলাক বস্তু tears of old PM okay the famous Sabarimala temple is dedicated to which Hindu deity the famous Sabarimala temple is dedicated to Lord Ayappa ঠিক আছে it was in news in 2018-19 temple entry karone temple entry issue asile to it is a temple in Kerala okay next one the make in sorry the make in India initiative was launched to promote manufacturing and industrial growth okay tar pisot soa match the following hoy etia ako soa ami ki korisu soa match the following directly etu statement le ahim which of the following are correctly matched into pai golo which of the following are correctly matched hint palo etia soa non cooperation movement 1930 is it correct wrong civil disobedience movement 1917 no quit India movement 1942 correct hoy royal naval mutiny 1946 correct hoy to answer ki hobo 3 and 4 kobar ase niki so eta trick aru eta ase one wrong হৈ গল নহয় one is wrong so তোমালে কি কৰিব পাৰা যদি one wrong হয় so directly যত one আছে এটো এলিমিনেট কৰি দিবা এটো এলিমিনেট কৰিবা এটো এলিমিনেট কৰিবা ঠিক আছে গম পালা তো 50-50 হৈ গল এতিয়া কাম ইজি হৈ গল এতিয়া ওকে তো ইয়াত দেখিবা এতিয়া 3 and 4 আনসাৰ হয় আমাৰ who was the first chairman of the planning commission of India it is Jawaharlal Nehru which of the following is the meaning of Sengol righteousness Sengolo meaning to hoise righteousness okay so Sengol is a scepter okay Sengol is a scepter mane it is a stick raja bilake dhorisile stick aru jetia India independent hoisile so that stick was given to Pandit Nehru ঠিক আছে হেতু কি বুজাইছিলে transfer of power that the power has been transferred from British Raj to Indian hands okay the transfer of power বুজাইছিলে Sengol stick to okay tar Sengol meaning to udise Sengol word to meaning udise the word meaning of the word Sengol is righteousness okay next one goods and service tax is in India is a both central and state tax award both central and state tax in 2017 in which of the following cases the Supreme Court upheld the validity of right to privacy he case to asle justice KS Puttuswamy versus Union of India okay monot thoba right to privacy logot related hoi thoka recent Supreme Court judgment to court disile it is Justice Puttuswamy versus Union of India what is the main objective of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act it is rural employment generation abo who was the leader of the Bhudan movement it was Vinoba Bhave ঠিক আছে which committee recommended the establishment of regional rural banks in India Narasimham committee abo the second Islamic invasion of Assam was led by
Ghiyasuddin Iwaz Khilji. Okay, it is Ghiyasuddin Iwaz Khilji. Next one, the Treaty of Majuli signed in 1563 between the Ahom king Sukhampa and the Kush general Silarai. In the treaty, 2 elephants were given to the Kush king by the Ahom side. What were the names of these 2 elephants? Elephants or naam hoy gol ki kisumane di mo paisu little boy fat man dis. Little boy fat man is the name of atom bombs that were dropped on Hiroshima and Nagasaki. ঠিক আছে, and which it ended the Second World War. ঠিক আছে, 1945 okay, তো ইয়াৰ আনসাৰটো হৈ যাব পাকশিৰা হেন খামৰিন. Okay, the method of voting used in the Constituent Assembly was proportional representation by means of single transferable vote. A voting method to আজিৰ দিনতো আমি ইণ্ডিয়াত দেখো. This method is still used in India in the election of the President of India. Okay, next one, etu da hobo lage ki hoy gol. The name of the house of Rupkor Jyoti Prasad Agarwala, where Mahatma Gandhi stayed during his visit to Assam, was. Okay, I still got some answers. Jot manubore mannat options correct dis. Mannat ki hoy? Shahrukh Khanor ghor. Etu soa, the driest and coldest months of Assam are December and January. Etia soa line system kotha soa. The line system introduced in 1916 by the British, in which the residential areas are divided into 3 parts. In which one part was inhabited by local Assamese, the second part was inhabited by Bengali speaking Muslims, and the third part was inhabited by both. Okay, in Lakhimpur district, which of the following places do we see the effect of the line system? Okay, options are not Lakhimpur dia ase, jodi eku nothoka hole ton yat hudiye dise Lakhimpur buli diye dise yat Lakhimpur district buli, ako Lakhimpur keneke diba tumaloke answer dibo nwara no, eto option no hobo. Lakhimpur bhitor kono jaga kotha hudise, right? So eto option no hobo. Gogamukh no hoy. Jyotipur Biyar Sharma Path is a place in Soyado district. It is a place in Moranhat. It is a place where my home is situated. So eto hobo nware. Answer hobo Bongalmora. ঠিক আছে. In which of the following places do we see the uniform civil code? It is Goa. Okay, Northeast Space Application Center is located at Meghalaya. In which of the following Northeast states do not have inner line permit? ILP code nai. Arunachalot ase, Nagalandot ase, Tripurat nai, Mizoramot ase, Tripurat nai. So answer will be Tripura. Okay, which of the following people from the Greater Assam participated in the Battle of Kurukshetra? It is Bhagadatta and Ghatotkacha. Okay, who among the following played the role of Gabbar in the movie Sholay? It is Amjad Khan. Bohote Anupam Kher diao dekhisu answer to. Okay, next one, the second Ahom king was, that T hobo lagisle, it should be T in place of S. Suteofa. Okay, after Chaulung Sukapa. Which country is called the land of the midnight sun? It is Norway. Beriberi disease is caused by the deficiency of which of the following vitamins? Vitamin B1. বহুতে কি কৰিছে অকল ভিটামিনৰ টিক কৰি থৈ দিছে, মানে মই ভিটামিন দি দিছো, কোনবা এটা ভিটামিন হ'ব পাৰে, কোনটো ভিটামিন হয় গম নাপাওঁ, মই ভিটামিন দি থৈছো মুঠতে। এটা ভিটামিন এ হয়, ভিটামিন B1 হয়, ভিটামিন সি হয়, এটা নিজে মানে লিখি ল'ব লাগে নহয় জানো? তো বহুতে ভিটামিন অকল ভিটামিনতে টিক কৰি থৈছে বহুত। Okay, চোৱা, the name of the civilization that was the contemporary of the Indus Valley civilization situated between Tigris and Euphrates rivers was?
Answer to hobo Mesopotamian civilization. So the name of the civilization that was a contemporary of the Indus Valley civilization. Contemporary mane ki? Existing in the same time. Okay. Contemporary mane it exists in the same time. Ekra time ot thoka. Hetu contemporary buli koy. Aru bahute Indus Valley civilization tik korise answer. Bahute etu answer to Indus Valley civilization e dise. Keneke bo Indus Valley civilization? Contemporary hudise. Gom paisa? Contemporary mane existing in the same time. So Indus Valley time ot exist kori thoka beleg civilization naam ki asile? It was the Mesopotamian civilization. Tumi jine Mesopotamia kuntu jaga hoy ajid not? It is Iraq. Aru Iraqor nodi bilak ki hoy? Duta famous, two famous rivers of Iraq, Tigris, Euphrates. Hey Tigris, Euphrates er majote civilization, Mesopotamian civilization exist korisile. Okay. Next one, the study of kidney is known as nephrology. Okay. Question number 36, chemistry hoy. Gopal sir bujabo etu question tu. Okay. Let us move to the next question. The last 5-year plan formulated by the Planning Commission covered the period 2012 to 2017. Which river is known as the lifeline of Kerala? It is so Kerala ase Brahmaputra hobo nware keteo, Ganga hobo nware keteo. Options confuse hobo manue Tungabhadra and Periyar majot confuse hobo. Tungabhadra tomara gom paba jodi when you study history, jeta history pohiba, when you study about Bahmani kingdom and the Vijayanagara empire, you will come across that river Tungabhadra and the concept of Raichur Doab. So Tungabhadra hobo nware because Tungabhadra is situated in Karnataka jagat Tungabhadra flow hoy. Okay, so it is obviously Periyar. In microphone, sound energy is converted into electrical energy. The Delhi Agreement is related to which of the following states or union territories? It is Jammu and Kashmir. What is the chemical symbol for sodium? It is Na. Na hoy no sir? Na. Which gas makes up the majority of the Earth's atmosphere? It is nitrogen. Okay. The Securities and Exchange Board of India regulates stock markets. Okay. Which planet is known as the red planet? It is Mars. Which planet is known as the Earth's twin? Venus. Consider the following statements. Hodia was given under the control of Morangi Khua Gohai. Proba. Yetu swa ki dia ase yaar. Consider the following statements. Which of the following is correct? So at correct hudise am. So etia statements pohu. Hodia was given under the control of Morangi Khua Gohai. The Kachari kingdom was given under the control of Hodia Khua Gohai. দুইটাই ভুল হয় উল্টা কৰি দিছে স্টেটমেন্ট ঠিক আছে তো আনসার হবো none of the above. Who translated Abhijanam Shakuntalam into Assamese? It is Kaviraj Chakravarti. In 1969, how many banks were nationalized? 14 banks were nationalized. Prime Minister কোন আসলে টাইম? Yes, it was Indira Gandhi. Okay. The Reserve Bank of India issues currency notes under the jurisdiction of Ministry of Finance. Who was the Finance Minister of India during the 1991 LPG reforms? It was Dr. Manmohan Singh. Now come to the toughest question of GK. ठीक है sir? Who was the first president of independent India? Now Gopal sir will take up the remaining chemistry question and the reasoning questions. Thank you, sir. বিহু সবাই ভালে গ'ল নে? হা? গ'ল? পঢ়া শুনা হ'ল নাই? হা? পঢ়া শুনা হ'ল নাই? হা? হৈছে?
কেমিষ্ট্ৰিটো লাষ্টত কৰি দিম ন আগতে এইটো কৰি লওঁ এইটো কোৱা হো কি হ'ব এতিয়া which of the flowing diagram indicates the base relation between woman mother and engineer এইটো কি হ'ব এইটো হ'ব ন কি কৈছে woman mother and engineer কোনটো ৰিলেশ্যন হয় বুলি কৈছে ন সকলোবিলাক মাদাৰ কি হ'ব পাৰে woman হ'ব পাৰে হয় ন আৰু সকলোবিলাক কি কৈছে তোমাৰ সকলোবিলাক কি কৈছে সকলোবিলাক woman কি হ'ব পাৰে মা হ'ব পাৰে হয় ন এইটো ৰিভাইজিবলো হয় ঠিক আছে আৰু কি কৈছে সকলোবিলাক ইঞ্জিনিয়াৰ মা হ'ব পাৰে জানো নোৱাৰে হয় ন কিন্তু কিছুমান সকলোবিলাক মা যদি বা সকলোবিলাক women যদি ইঞ্জিনিয়াৰ হ'বলৈ হয় ন পৃথিৱীখন উল্টা পাল্টা হৈ যাব মানে গম পাইছা না ইফালৰ পৰা কানেকশ্যন গৈ সিফালে লগাই দিব ইফালৰ পৰা কানেকশ্যন গৈ সিফালে লগাই দিব লাষ্টত গৈ জীয়াই থাকিবলৈ মুস্কিল হৈ যাব ঠিক আছে কিন্তু বাট মানে কথাটো হৈছে সেইটোৱে প্ৰকৃত সত্য মানে এইটো চাবা কি হৈছে তোমাৰ ইয়াতে কি হৈছে আমাৰ কিছুমান মা বা কিছুমান ওমেনহে আমাৰ কি হ'ব পাৰে ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব পাৰে হয় ন গতিকে আনচাৰটো হ'ব আমাৰ এইটো ঠিক আছে হ'ব নেক্সটটো চাবা নেক্সটটো কৰাচোন এইটো এইটো কি হ'ব কোৱা তোমালোকে এইবিলাকতো মই ক্লাছত কৰাইছো চাগে এইবিলাক আৰু এইটো এটা চাবা study of the diagram given below and the answer is of the flowing question এটা চাবা যে আমাৰ যেটো তোমাৰ ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ হৈছে আমাৰ হেতু কি হৈছে পারসন হু টেক্স টি খোৱা যিমান বিলাক আমাৰ চাহ খোৱা আছে চাহ খোৱাবিলাক ক'ত আছে আমাৰ ত্ৰিভুজৰ ভিতৰত আছে হয় না চাহ খোৱাবোৰ আমাৰ কি হৈছে ত্ৰিভুজৰ ভিতৰত আছে কোৱেশ্যনবোৰ ভালকে কি সাইডত যিকিটা ইন্ডিকেট দিয়া থাকে সেইকিটা আগতে মন কৰিবা তোমালোকে এক্সামত এটা জাস্ট তোমালোকক এটা আইডিয়াহে দিয়া হৈছে যে এইটো এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্যন আহিব পাৰে মানে এক্সামত হয় না সেই বস্তুবিলাক যে এনেকে মন কৰিব এবাৰ যে সাইডত কি দিছে ইন্ডিকেট কৰিছে আৰু কেতিয়াবা কি হয় তোমাৰ এই বস্তুবিলাক নিদিয়ে কিন্তু কেতিয়াবা এনেকে সাৰ্কল টাকল এনেকে সাইডত বনাই নিদিয়ে তোমালোকৰ এটা প্ৰথম হেৰি কাৰণে মই তোমালোকক বনাই দিছো এনেকে যে পারসন হু টেক্স টি হয় না তাৰপিছত সাৰ্কুলে কি কৈছে তোমাৰ পারসন হু টেক কফি আমাৰ যেটো সাৰ্কুলৰ ভিতৰত আছে হে কি হৈছে তোমালোকৰ কফি খোৱা হয় না আৰু ৰেক্টেংগুলাৰ ভিতৰত থকা কেজন কি হৈছে আমাৰ ওয়াইন খোৱা হয় না গতিকে আমি কি কেতিয়াবা আমাক কি আখৰে লিখি দিব পাৰি ইয়াত মানে হয় না লেটাৰো আমাৰ ইয়াত লিখি দিব পাৰে যে ইমান কেজন আমাৰ টি খায় আৰু ইমান কেজন আমাৰ কফি খায় আৰু ইমান কেজন আমাৰ কি হয় ওয়াইন খায় আৰু সিম্বল কেটা হল এনেকুৱা ঠিক আছে এনেকা তোমালোকক লিখি দিব পাৰে বাট মানে এটা তোমালোকক বুজি পাবৰ কাৰণে এনেকে দি দিয়া হৈছে এটা তোমালোকে এটা আনসাৰটো কি হ'ব কোৱাচোন এতিয়া প্ৰথমটো কি কৈছে আমাৰ হাউ মেনি পারসন হু টেক টি এন্ড ওয়াইন কি কৈছে আমাৰ টেক মানে কি কৈছে টি আৰু ওয়াইন খাই বুলি কৈছে আৰু কি কৈছে কফি নাখায় বুলি কৈছে হয় ন টি আৰু ওয়াইন খাই বুলি কৈছে গতিকে আমাৰ টিটো আমাৰ কি আছিলে টিটো আমাৰ কি আছিলে এটো হয় ন এটো আমাৰ কি আছিলে টি আছিলে আৰু আমাৰ কি আছে আৰু কি কৈছে তোমাৰ ওয়াইন খাই বুলি কৈছে গতিকে ওয়াইনটো আমাৰ কি আছিলে ওয়াইনটো এটো কৈছে হয় ন আৰু কি কৈছে আমাৰ কি কৈছে ওয়াইনটো এটো নাছিলে জানো হয় ন এটা আমাৰ কি আছে বাট নট কফি কফি নোখোৱা কিমানজন আছে বুলি কৈছে কফি নোখোৱাটো এটো হ'ব 17টো হ'ব ন 17 জন কফি নাখায় কফিটো আমাৰ কোনটো আছিলে তোমাৰ সার্কুলটো আছিলে গতিকে আমাৰ কি হ'ব 72 হ'ব আনসারটো হ'ব আমাৰ কি 17 হ'ব বুজি পাইছা নেক্সটটো চাবা এইবিলাকটো কৰিব পাৰিবা বাৰু ইমান হেৰি নাই নেক্সটটো চাও how many person are there who take both tea and coffee but not wine tea আৰু কফি দুইটাই খোৱা কথা কৈছে আমাৰ কি ওয়াইন নাখায় বুলি কৈছে এটো আমাৰ কি কিমান হ'ব 7 হ'ব হয় না এটা আমাৰ কিমান হ'ব 7 হ'ব 7 হয় না হয় তাৰপৰা নেক্সট কি কৈছে হাউ মেনি পারসন টেক ওয়াইন অনলি ওয়াইন খোৱা কিমানজন আছে 122 ঠিক আছে হাউ মেনি পারসন আর দেয়ার হু টেক্স অনলি কফি বুলি কৈছে অনলি বুলি কোৱাৰ লগে কোনটো কথা কৈছিল মনত আছে ন হা হা অনলি কফি ইয়াত কোনটো আছে ইয়াতে 45 হ'ব জানো অনলি কফি আছে ইয়াত চোৱা কোনটো আছিল আমাৰ সার্কুলটো আছে ন অনলি কফি বুলি কৈছে অনলি কফি ইয়াতে 20 আছে ন 20 25 20 আৰু 25 আছে এটো কি হ'ব 45 হয় না আনসারটো হ'ব আমাৰ 45 অনলি বুলি কোৱাৰ লগে লগে গম পাবাই আৰু ইমান বিলাক ধুনীয়া এক্সাম্পল দি বুজোৱা হৈছে আৰু নালাগে আৰু হয় না আনসারটো হ'ব কিমান আমাৰ 45 ঠিক আছে আৰু নেক্সটটো কি হ'ব এটো 15 হ'ব
হয় ন হাউ মেনি পাৰ্চন টেক অল দা 3 মানে তিনিটা খোৱা কোন কি আছে 15 হয়তো হয় এইটো হ'ব 15 তাৰপা এই নেক্সটটো এতিয়া ডাইৰেকশ্যনৰ পৰা আহিছে কুৱেশ্যন সব তোমালোকৰ এনেকুৱাই আহিব চিন্তা কৰিব নালাগে জাষ্ট তোমালোকে এক্সামত ফেচ কৰিব পৰাটোহে মেইন কথা আৰু যাতে এই ৰিজনিঙো পাৰ্টটোৱে তোমালোকক বচাই দিব বুলি মই ভাবোঁ ঠিক আছে কেতিয়াবা অকণমান খেলি মেলি কৰি দিয়ে অকণমান টাফটো কৰিবই ন এক্সামিনাৰ মুডৰ ওপৰতহে ডিপেণ্ড কৰে কেনেকুৱা কুৱেশ্যন ছেট কৰে তেওঁলোকে হয় ন সেইকাৰণে মানে গোটেই বেছিকখিনি আৰু যিমানবিলাক তোমালোকৰ কনচেপ্ট দিয়া হৈ গৈছে অলৰেডি ঠিক আছে সেইবিলাকৰ ওপৰত তোমালোকে খেলিব লাগিব মানে কুৱেশ্যনবিলাকৰ ওপৰত তোমালোকে খেলিব লাগিব মানে ঠিক আছে সেইবিলাক কনচেপ্টে ইউজ কৰিব মানে বুজি পাইছা এতিয়া সেম এই কুৱেশ্যনটো তোমালোকে মন কৰা ইয়াতে কি কৈছে তোমালোকক এ মেন ৱাকছ 5 কিলোমিটাৰ টুৱাৰ্ডছ দ্য সাউথ এণ্ড দেন টাৰ্নছ টু দ্য ৰাইট আফটাৰ ৱাকিং 3 কিলোমিটাৰ হি টাৰ্নছ টু দ্য লেফট এণ্ড ৱাক 5 কিলোমিটাৰ হয় না নাও ইন হুইচ ডাইৰেকশ্যন ইজ হি ফ্ৰম দ্য ষ্টাৰ্টিং প্লেচ ষ্টাৰ্টিং পজিশ্যনৰ পৰা কোনটো দিশত আছে এতিয়া এইটো কোনে ক'ব পাৰিবা সাউথ ৱেষ্ট হ'ব হয় ন কি কৈছে তেওঁ এ মেন ৱাক টুৱাৰ্ডছ টু দ্য সাউথ সাউথ হলে তেওঁ আহি আছে কিমান আহিছে 5 কিলোমিটাৰ 5 কিলোমিটাৰ আহিছে 3 কিলোমিটাৰ নহয় 5 কিলোমিটাৰ টুৱাৰ্ডছ টু দ্য সাউথ এণ্ড দেন টু টাৰ্নছ টু দ্য ৰাইট ৰাইট হলে কোনটো হ'ব তেওঁ তললৈ গৈ আছে গতিকে তেওঁ ৰাইটটো কোনটো হ'ব মই এইফালে গৈ আছো এইটো ৰাইট হ'ব গতিকে ৰাইটত কিমান গৈছে তোমাৰ 3 কিলোমিটাৰ হয় ন 3 কিলোমিটাৰ তেওঁ কিয় গৈ আছে ৰাইটত গৈ আছে তাৰপৰা কি কৈছে তোমাৰ হি টাৰ্নছ টু দ্য লেফট আকৌ লেফট হলে কি হ'ব এইটো তোমাৰ কি হ'ব এইটো কি হ'ব ৰাইট হ'ব হয় ন আৰু এইটো কি হ'ব লেফট হ'ব মই কৈছিলো না হাতৰ তলুৱাখন তোমালোকৰ এইটো সাইড ৰাইট হ'ব আৰু নখ থকা সাইডটো আমাৰ এইটো সাইড কি হ'ব তোমালোকৰ লেফট হ'ব হয় ন গতিকে তেওঁ আকৌ লেফটত আহিছে বুলি কৈছে লেফটত কিমান কিলোমিটাৰ আহিছে 5 কিলোমিটাৰ হয় ন 5 কিলোমিটাৰ আহিছে লেফটত গতিকে 5 কিলোমিটাৰ যদি আহে গতিকে নাও ইন হুইচ ডাইৰেকশ্যন এজ হি ফ্ৰম দ্য ষ্টাৰ্টিং প্লেচ তেওঁ কোনটো ডাইৰেকশ্যনত আছে যে ষ্টাৰ্টিং পজিশ্যনত য'ত তেওঁ আৰম্ভ কৰিছিলে তেওঁ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিলে সেই যাত্ৰাৰ পৰা তেওঁ বৰ্তমান কোনটো দিশত আছে সেইটোৱে সুধিছে ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা যদি চোৱা তোমালোকে ইয়াৰ পৰা যদি চোৱা তেওঁ এইটো কি হ'ব আমাৰ এইটো মন কৰিছা নে এইটো আছিলে নৰ্থ এইটো আছিলে কি আমাৰ সাউথ এইটো আছিলে কি ইষ্ট আৰু এইটো আছিলে কি ৱেষ্ট আমাৰ এইটো তেওঁ পজিশ্যনটো কোনটো আছিলে এইটো আছিলে হয় ন তেওঁ আমাৰ পজিশ্যনটো তেওঁ ক'ৰ পাইছে সাউথলৈ আহি আছে বুলি কৈছিলে ন এইলৈ আহি আছিলে গতিকে এই পজিশ্যনটোৰ পৰা তেওঁ আহিছে গতিকে ইয়াৰ পৰা তেওঁ আহিছে অহাৰ পিছত তেওঁ তুমি মন কৰা ইয়াতে যদি তেওঁ মন কৰা এই ডাইৰেকশ্যনটো যদি তেওঁ এনেকৈ যদি দেখে ইয়াৰ পৰা এই যিটো অৰিজিনেল পজিশ্যন হয় পজিশ্যনটোৰ পৰা যদি তেওঁ ইয়াতে দেখে তুমি যদি ইয়াতে ভাগ কৰা তেওঁ এইটো কোনটো দেশত থাকিব এইটো হ'ল তোমাৰ সাউথ হলে কি হ'ব সাউথ এইটো হ'লে ৱেষ্ট হ'লে এইটো কি হ'ব তোমাৰ সাউথ ৱেষ্ট নহ'ব জানো হ'ব না গতিকে এইটো আনচাৰটো হ'ব সাউথ ৱেষ্ট ঠিক আছে বুজি পাইছানে বুজি নোপোৱাটো নাই আৰু এইটো কোৱাচোন হোৱাট ৱাজ দ্য ডে অফ দ্য উইক 17 জুন 1998 এইটো লিপ ইয়াৰ নে জেনেৰেল ইয়াৰ হা জেনেৰেল ইয়াৰ হা কাৰণ জেনেৰেল ইয়াৰ কি কাৰণে হ'ল আমাৰ এইটো 1998ক আমাৰ কি হয় 4 ডিভাইডেড নহয় হয় ন এনেকেও মনত ৰাখিব পাৰা যে আৰু 2 বছৰ পিছত 2000টো লিপ ইয়াৰ হয় হয় ন এনেকেও উলিয়াব পাৰা 2 বছৰ 4 বছৰ পিছত অলৰেডি আমাৰ লিপ ইয়াৰ হয় ন কিন্তু 2 বছৰ ইয়াৰ পৰা কিমান বছৰ বাকী আছে আৰু 2 বছৰ বাকী আছে গতিকে 2000ৰ লিপ ইয়াৰ হ'ব হয় ন গতিকে এইটো আমাৰ কিমান হ'ব লিপ ইয়াৰ হ'ব হয় জেনেৰেল ইয়াৰ হ'ব হয় ন ইয়াৰ এতিয়া এইটো উলিয়াওচোন কি হ'ব 17 জুনটো আমাৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিলে হেৰিটো কি আছিলে কোডটো কি আছিলে 03361462535 03361462535 জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ এপ্ৰিল মে জুনৰ আমাৰ জুনৰ কথা সুধিছে জুনৰ কোডটো আমাৰ কি হ'ব 4 হ'ব জুনৰ কোডটো আমাৰ কি হ'ব 4 হ'ব হয় ন গতিকে আমাৰ ইয়েৰটো কিমান হ'ব 98 গতিকে আমাৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিলে ডেটো আমাৰ কিমান আছিলে 17 হয় ন 17 আছিলে আৰু ইয়েৰটো আমাৰ কিমান হ'ব ডে প্লাছ মন্থ আছিলে আমাৰ কোডটো কিমান হ'ব 4 হয় ন তাৰপিছত আমাৰ কি আছিলে তোমাৰ এইটো প্লাছ হ'ব দেই মাল্টিপুল প্লাছ তাৰপিছত আমাৰ কি আছিলে তোমাৰ 98 ইয়েৰটো আমাৰ 98 আৰু লিপ ইয়াৰ আমাৰ কেইটা পৰিব 98ত হা কেইটা পৰিব 24টা পৰিব হয় ন 4 ডিভাইডেড কৰিলে 24টা নপৰিব জানো হা 4 দেখোন 2002 পৰা যদি আমাৰ 2000 কি হ'ব 2003 লে যদি আমাৰ কিমান দিন বাঢ়িব এদিন বাঢ়িব আকৌ 2003 পৰা যদি কি হ'ব 2000 যদি 4 লৈ যায় আমাৰ কিমান বাঢ়িব এদিন বাঢ়িব ঠিক আছে যদি 2004 পৰা যদি লিপ ইয়াৰ যদি কয় লিপ ইয়াৰ পৰা যদি আমাৰ জেনেৰেল ইয়াৰলৈ যায় ঠিক আছে 2005 লৈ যদি যায় তেতিয়াহে আমাৰ দুদিন বাঢ়িব ঠিক আছে বুজি পালা যদি লিপ ইয়াৰ হ'ব লাগিব লিপ ইয়াৰ পৰা যদি জেনেৰেল ইয়াৰলৈ যায় তেতিয়াহে তোমাৰ দুদিন বাঢ়িব তোমালোকৰ বহুতো এইটো কনফিউজন হৈ আছে যে ক্যালেন্ডাৰত এনেকৈ হৈ আছে
কিন্তু ক্যালেন্ডার কিছুমান বস্তু তোমাক এনেকে মিলাই দিব কিন্তু বাট তোমালোকে এটা ডেটটো মিলাই দিলে তোমালোকৰ মিলি গ'ল যদি তোমালোকৰ এনেকে ডেটটো যদি মিলি থাকে এনেকে ডেটটো যদি এনেকে মিলি নাথাকে যদি এই বস্তুটো যদি ফলো নকৰা তোমালোকৰ সেই সিৰিজটো নোলাই যাব গম পাইছে হা এইটো হে তোমাৰ এটা 7 পাব এটা চাবা 6 বছৰ যেনেকে 6 বছৰ যেনেকে ৰিপিট হ'ব এইটো চাবা দেখাই দিব এতিয়া ইয়াত তোমাৰ কিমান হৈ আছে এতিয়া আমি ইয়াত কিমান আমি 6 বছৰ ৰিপিট হয় বুলি কৈছিলো 6 বছৰ ৰিপিট হয় বুলি কৈছিলো লিভ প্লাস 1 ইয়াৰটো এতিয়া ইয়াত কি বছৰ আছে 1 2 3 4 4 হৈ আছে হয় গতিকে আৰু 2 বছৰ লাগে গতিকে 2005 ৰ পৰা আমাৰ কিমান হ'ব 2005 ৰ পৰা কি হয় আমাৰ 2006 লৈ যাবা কিমান দিন আহিব তোমাৰ কিমান এদিন বাঢ়িব আৰু 2006 ৰ পৰা যদি 2007 লৈ যাবা কিমান দিন বাঢ়িব তোমাৰ এদিন বাঢ়িব এটা কি একে বছৰ 6 বছৰ হ'ব হয় এবছৰ 2 বছৰ 3 বছৰ 4 বছৰ 5 বছৰ 6 বছৰ গতিকে 2 3 4 5 6 7 গতিকে আমাৰ এই যিটো ফৰ্মেট হয় সেইটো হৈছে আমাৰ কাৰেক্ট এইটো মই বনোৱা মেথড নহয় তোমালোকৰ ঠিক আছে এইটো ক্যালেন্ডাৰ যোনে হেৰি কৰে তেওঁ হে তেতিয়া এই ফৰ্মুলাটো লৈ আছে মানে যে তোমালোকৰ এইটো তোমালোকৰ হেতে মই যিটো ডেট দিয়া আছে ধৰি তোমালোকৰ যেনেকৈ যে 1 মাৰ্চ ওলাই আছে যে 1 মাৰ্চ 4 ইয়াতে ক্যালেন্ডাৰ বেলেগ ওলাই আছে কিন্তু ইয়াতে ফ্ৰাইডে আছে ঠিক আছে 1 মাৰ্চ তোমালোকৰ ফ্ৰাইডে আছে এটা ফ্ৰাইডে আছে গতিকে ওলাব লাগে আনসাৰটো তোমালোকৰ কি ওলাব লাগে ক্যালেন্ডাৰ মতে ফ্ৰাইডে আছে ওলাব লাগে আনসাৰটো তোমাৰ কি স্যাটাৰডে দিয়া আছে ঠিক আছে গতিকে তোমাৰ 100% চান্স থাকে ইয়াত তোমাৰ ক'ত যাব লাগিব তুমি স্যাটাৰডে যাব লাগিব ফ্ৰাইডে যাব নোৱাৰা তোমাৰ কোৱেশ্চনটো কি বুলি দিয়া আছে কোৱেশ্চনটো তোমাৰ লিপ ইয়াৰ পৰা জেনেৰেলে দিয়া আছে না 2024 ৰ পৰা কি আছিল তোমাৰ 2000 কি আছিল তোমাৰ 2024 ৰ পৰা 2025 লৈ আছে নেকি ন और 23 পৰা কিছিলে 23 পৰা কলে দিয়া আছে আমাৰ 24 লৈ দিয়া আছে হা 23 পৰা 24 লৈ আমাৰ তোমাৰ তুমি জানা কি হয় তোমাৰ এটো হয় আমাৰ কি জেনেৰেলি এটো হয় আমাৰ কি লিপ ইয়াৰ তো লিপ ইয়াৰ আছে ন এটো লিপ ইয়াৰ পৰা আমাৰ কি হল কলি গৈ আছে জেনেৰেলি দুদিন আছে ঠিক আছে দুদিন হ'ব ঠিক আছে 2024 পৰা কৈছিলেন 23 পৰা আছিল और 23 পৰা হলে তোমাৰ হেৰি হ'ব 23 পৰা হলে এদিনে বাঢ়িব তোমাৰ ঠিক আছে এটো ভুল নকৰিবা মানে তোমাৰ হেতু চান্স থাকে মানে তোমাৰ লাইভ হৈ আছে নি বাৰু বুজি পালা এতিয়া যদি আগৰ যদি দিয়া থাকে অলৰেডি 1 মাৰ্চ 2024 দিয়ে যদি তোমাৰ 1 মাৰ্চ 2024 যদি দিয়ে যদি ধৰি লও মাৰ্চ যদি দিয়া থাকে মই তোমাক কৈছিলো যে যদি মাৰ্চ যদি দিয়া 1 মাৰ্চ কি দিয়া লাগে এনেকে ওলাব তোমাৰ এটা তোমাৰ ইয়াত এদিন বাঢ়িছে ন আগৰ মেথডত কৰিলে ওলাব আগৰ যিটো মেথডত কৰিবা তোমাৰ হেতুতে ওলাব কাৰণ তোমালোকে এটো ফলো কৰিবা কাৰণ হেতু মই বনোৱা বা মই তোমালোকক বনাই ফোর্স কৰি মই তোমালোকক কৈ আছো তেনেকুৱা নহয় মানে ঠিক আছে ইয়াত প্ৰথমতে এটা সিৰিজ থাকে প্ৰথমতে তোমাৰ কি হয় 7 ওলাই যদি 7 ওলাই তেতিয়া কি হ'ব তোমাৰ যে কিমান ওলাব 7 ওলাই 14 যদি তাপা কিমান ওলাব তোমাৰ 21 ওলাব যদি 21 ওলাই যদি 20 সাইড লাইন কৰি দিও বুঝলে যদি তোমাৰ 22 বা 23 হয় তেতিয়া তোমাৰ হ'ব এইটো চলি আছে ন হা 1 মাৰ্চ 2024 কি ওলাব হেতু কৈ আছে তোমাৰ তেনে কোৱেশ্চন হয় সলভ কৰিলো হা এটো আমাৰ কি আছিল এটো কৰিলা ন তামা এটো এই ক্লকৰটো প্ৰবলেম আছিল নেকি তোমালোকৰ ন হয় ন এটো তোমালোকৰ এটো ইজি হয় ৰ কি তোমালোকৰ টান পালানো এটো কোৱেশ্চনটো পঢ়াৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব গম পাইছা নাই এনে হা হা মই সেইকাৰণে তোমালোকক মই কোৱাই নাই কোৱেশ্চনটো কৈ দিয়া হলে তোমালোকে পাৰিলে হেতু এই ক্লক স্টাৰ্টেড এট নন মানে কি তোমাৰ 12টা বজাৰ কথা কৈ আছে হয় ন কি কৈছে তোমাৰ 12টা বজাৰ কথা কৈ আছে কি কৈছে তোমাৰ 12টা বজাৰ কথা কৈ আছে বাই 10 মিনিটস 5:05 কাৰ কথা কৈছে ন 5 বাজে কিমান কৈছে 10 মিনিট হয় ন কি কৈছে দা আৱাৰ হ্যান্ড হ্যাজ টাৰ্নড থ্ৰু মানে তোমাকে 12 বাজি গৈছে ন 12 বজাৰ পিছত তোমাকে 5 বাজি 10 মিনিটৰ ভিতৰত তোমাক কিমান এংগল ফৰ্ম কৰিছে হেতু খুদিছে গতিকে ইয়াত আমাৰ কিমান ঘন্টা থাকিলে 5 বাজি কিমান হল তোমাৰ 5 ঘন্টা কিমান হল 10 মিনিট হৈ গল হয় ন হেতু বুজি পালা গতিকে আমি এটা পাইছিলো ন 5 বাজি কিমান আছিল তোমাৰ 10 মিনিট প্লাস কিমান হ'ব 10 ডিভাইডেড বাই কিমান হ'ব তোমাৰ এটো আমাৰ যদি আমি আৱাৰলৈ নিব আমাৰ কি হ'ব তোমাৰ
60 ডিভাইডেড কৰিব লাগিব এইটো 0 আমি কেনসেল কৰি দিলো হয় না তোমাৰ কিমান হ'ব 31 বাই কিমান হ'ব তোমাৰ 6 হ'ব হয় না এইটো আমাৰ কিহত আছে তোমাৰ এইটো আমাৰ কিয় আৱাৰ্স আছে আমি গম পাইছিলো নহয় এংগুললৈ নিবলৈ হলে আমি কি কৰিব লাগিব 30 ডিভাইড 30 কি কৰিব লাগিব মাল্টিপল কৰিব লাগিব 30 টো কোপা আহিছে বুজি পাইছা ন এই 30 টো বুজি পাইছা নে 30 টো কোপা আহিছে বুজি পোৱা নাই 360 ডিভাইডেড বাই 12 নহব জানো এইটো কিমান হ'ব 30 নহব জানো হ'ব না গোটেই ক্লকটো কিমান 360 ডিগ্ৰী হয় নহয় হয় না ইয়াত 12 ঘণ্টা থাকে নাই 12 ঘণ্টা থাকে গতিকে 360 ডিভাইডেড বাই যদি আমি 12 কৰো ইয়াত তোমাৰ কিমান হ'ব 30 ডিগ্ৰী হ'ব না 1 ঘণ্টাত তোমাৰ কিমান হ'ব 1 ঘণ্টাত কিমান হ'ব তোমাৰ 30 ডিগ্ৰী হ'ব না আৰু 3 ঘণ্টাত তোমাৰ কিমান হ'ব 90 ডিগ্ৰী হ'ব না বুজি পাইছা না বস্তুটো এই 3টা বজাত তোমালোকৰ 90 ডিগ্ৰী হয় না হয় না সেই বস্তুটো যদি আমি 1 ঘণ্টা যদি উলিয়াবলৈ কওঁ 30 ডিগ্ৰী হ'ব না এটা ইয়াতে তোমাৰ কিমান 6 5 কিমান হ'ব 30 হ'ব গতিকে 5 সেকেন্ড 5 5 সেকেন্ড 15 155 ডিগ্ৰী আছে না আছে গতিকে আনসাৰটো হ'ব আমাৰ 155 ডিগ্ৰী হা এইটো তুমি চাব লাগিব যে কোনটো হেৰিত কৰিব লাগিব তুমি ইটো ফৰ্মুলাত কৰিবলৈ হলে তোমাৰ সেই বস্তুটো তোমাৰ মিনিটত তোমাৰ হেৰি নাহে নহয় তোমাৰ যদি মিনিটটো যদি উলিয়াবলৈ হয় তেতিয়াহে তোমাৰ মিনিটটো আহিব তোমাৰ পাঁচটা দহটো তুমি এনেকৈ উলিয়াব নোৱাৰিবা পাঁচটা দহটো গম পাইছা নাই এইটো পাঁচটা দহটো এনেকৈ উলিয়াব তোমাৰ এইটো গোটেই টোটেল টাইমটো দিয়া আছে ন যদি ডাইৰেক্ট যদি দিয়া হলে তোমাৰ 5-10 মিনিটছ ইয়াৰ এংগলটো কিমান হ'ব তুমি ফাইন কৰা তেতিয়া উলিয়াব পাৰিবা তুমি এইটো যদি 5-10 যদি এংগল ফাইন কৰিবলৈ দিয়া হয় ঠিক আছে যদি তোমাৰ এইটো 5 ঘণ্টা 10 মিনিটত তোমাৰ উলিয়াবলৈ কৈ আছে তোমাৰ বুজি পাইছা নাই 5 ঘণ্টা হৈ গৈছে ন 5 ঘণ্টা এতিয়া ইয়াৰ পৰা তোমাৰ 12 বজাৰ পৰা তোমাৰ হেৰি হলে 5 ঘণ্টা 10 মিনিট হোৱা নাই জানো সেই বস্তুটো টাইমটো উলিয়াব দিয়া আছে তোমাক যদি দিয়া না 5-10 বুলি দিয়া হলে তোমাৰ এইটো যদি এইটো ক্লকটো হয় ন এইটো ক্লকটো হয় এইটো তোমাৰ কিমান 5টা বাজিছে হয় না 5টা বাজি 10 মিনিটৰ যদি তোমাৰ যদি এংগলটো দিলা হলে হয় না তেতিয়া তুমি ইয়াৰ এংগলটো তুমি উলিয়াব পাৰিলা হলে গতিকে তোমাৰ এতিয়া আমাক কি উলিয়াব দিছে এই 5 বাজি ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ গোটেই হেৰিটো আমাক উলিয়াব দিয়া আছে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ বুজি পাইছা না বুজি পাইছা সেইকাৰণে তুমি ভাবিব লাগিব যে কুৱেশ্যনটো কি কৈছে প্ৰথমতে সেই কুৱেশ্যনটো যেতিয়া তুমি সলভ কৰিব পাৰিবা ন তেতিয়া তুমি অট'মেটিক সলভ কৰিব পাৰিবা বুজি পালা এই ডাইছটো কৰিব পাৰিলা নে ডাইছটো 6 ওলাইছে নি এইটো মুহাৰ যোৱা নাইচোন মুহাৰ যোৱা নাইচোন ফাইল অলপ বেছি হেৰি হ'ল নেকি এইখিনি ডিলিট কৰিব লাগিব চাই এইটো কৰি দিয়াচোন এইটো তোমালোকক এটা এইডোখৰ কথা এটা কৈ দিওঁ তোমালোকক যেতিয়া তোমালোকে ডাইছৰ প্ৰব্লেমবিলাক কৰিবা ন এনেকুৱা যদি 2টা 3টা তোমালোকক দিয়া থাকে এইটো কি মানে 4বাৰ থ্ৰ' কৰিছে ন লুডু গুটি খেলা তোমালোকৰ 6 ওলালে কেইবাবাৰ থ্ৰ' নকৰা জানো 4বাৰ থ্ৰ' কৰাৰ পিছত কি কৈছে 2 অপজিটটো কি ওলাব একজেক্ট সেইটোৱে সুধি আছে তোমালোকক ঠিক আছে তোমালোকে চালা এটা ঠিক আছে 2টো তুমি ললা প্ৰথমতে ইয়াতে তুমি চালা ইয়াতে আমাৰ কাৰ কথা সুধিছে 2 অপজিট সুধিছে ইয়াত আমাৰ 2 অপজিট ইয়াতে মই আগতেতো তোমালোকক ফৰ্মুলা যে শিকাই আছে যে ফৰ্মুলা যে লিখি ডাইৰেক্ট কৈ দিছো বস্তুটো কেনেকৈ ডাইৰেক্ট কেনসেল কৰিব পাৰে ঠিক আছে এটা চাবা ইয়াতে 2 অপজিট আছে ন 2 অপজিট 5 আৰু 3 হ'ব জানো ইয়াত 5টো নহয় হ'ব জানো 3টো ইয়াত নাই হয় ন গতিকে ইয়াত ক'ত আছে তোমাৰ 2 অপজিটত কি আছে তোমাৰ 2 অপজিটত কি আছে তোমাৰ 1 ইয়াত 1টো নহয় হ'ব জানো 1টো নহয় গতিকে 2 অপজিটত আমাৰ কি আছে তোমাৰ 4 আৰু কি কৈছে তোমাৰ 4 আৰু 6 আছে গতিকে এতিয়া আমাক উলিয়াব লাগিব ৰবা দেই এইটো এনেকৈ নহ'লে এতিয়া তোমাৰ যদি দিয়া থাকিলে 4 আৰু 6 বুলি দিয়া থাকে তেতিয়া দুইটা টিমত টিক মাৰিব পাৰিলে এতিয়া আমি ফৰ্মুলা ৱাইজত কৰিব লাগিব মানে দেই তোমালোকে যিমানটো পাৰা এনেকৈ এলিমিনেটটো কৰিব পাৰা দুই কাষত কিবা আছে নেকি দুই কাষত ইয়াত কিবা কিবি আছে নেকি দুই কাষত 6 আছে নেকি নাই ন গতিকে সেইটো আমি এনেকৈ এলিমিনেট কৰিব পাৰা ঠিক আছে এতিয়া আমি ধৰি ললো কি 5টো আছে ন ইয়াতে 5টো আমি ধৰি ললো হয় ন ঠিক আছে 5টো আমি প্ৰথমতে ধৰি ললো গতিকে 5টো আমি ক্লক ৱাইজত গ'লে কি হ'ব 5 3 কি হ'ব তোমাৰ 2 5 3 2 হ'ব তাৰপিছত কি আছে তোমাৰ 5 4 কি হ'ব তোমাৰ 5 কি হ'ব 5 4 6 গতিকে এইটোতো হ'বই নোৱাৰে কেলে 5ৰ অপজিটত কি আছে তোমাৰ 5ৰ 4 অপজিটত কি আছে তোমাৰ 2 অপজিটত কি আছে তোমাৰ 6 আছে ন 5ৰ অপজিটত কি হ'ব তোমাৰ 5ৰ অপজিটত কি হ'ব তোমাৰ 1 হ'ব হয় ন বুজি পালা ৰবা দেই এইটো 1ৰ অপজিটত তোমাৰ 5 আছে ন 1ৰ অপজিটত ইয়াতে 5 আছে নেকি চাই লোৱা
অ অ 3 অপজিট তোমাৰ কি হয় 3 অপজিট কি হয় 4 নাই গতিকে এইটোৱে হ'ব আনসাৰটো কিমান হ'ব তোমাৰ 6 হ'ব হয় ন আনসাৰটো হ'ব 6 ভালকে চাই ল'বা দেই তোমালোকে যদি তোমাৰ এনেকুৱা কেইবাটাও থ্ৰু কৰা এনেকে দিয়া থাকে 4টা 5টা দিলে ভালেই মানে কি হয় মানে তোমালোকে ডাইৰেক্ট কেনচেল কৰিব পাৰিব এইবিলাক মানে বুজি পাইছা নে এইটো কৰাচোন এতিয়া এইটো কৰা এইটো কৰা চিটিং এৰেঞ্জমেণ্ট এইটো কৰাচোন পাৰিবানে চিটিং এৰেঞ্জমেণ্টটো ইয়াৰ এটা ট্ৰিক্স আছে ৰবা দেখাই আছো A, B, C, D, E are 5 men sitting in a line facing to the south, while M, N, O, P, and Q are 5 ladies sitting in a second to the line parallel to the first. হয় ন line and are facing to the north. তাবা ইয়াতে দিয়া আছে তোমাৰ ক'ত গ'ল আকৌ কি কৈছে কি কৈছে তোমাৰ অপজিটটো কি কৈছে তোমাৰ O বুলি কৈছে হয় ন তাৰপিছত কি কৈছে তোমাৰ who is just next to the right of M right M ৰ ৰাইটত আছে বুলি কৈছে তোমাৰ M ৰ ৰাইটত কোন আছে বুলি কৈছে তোমাৰ O আছে বুলি কৈছে হয় ন P ঠিক আছে who just to the left of Q P কি কৈছে তোমাৰ P কি কৈছে তোমাৰ who just left of Q Q কি কৈছে তোমাৰ লেফটত আছে বুলি কৈছে হ'ব না তাৰপা কি কৈছে তোমাৰ is opposite to D D ৰ অপজিটত আছে বুলি কৈছে হয় ন D ৰ অপজিটত কোন আছে বুলি কৈছে ই আছে বুলি কৈছে M টো ইয়ালৈ আহিব হয় ন ইয়াতে কোৱা আছে M is one of kin of the line হয় ন M টো ইয়ালৈ আহিব গতিকে আমি পাইছিলো নে M ৰ জাস্ট ৰাইটত কোন আছে পাইছিলো আমি O পাইছিলো গতিকে O টো আমাৰ ইয়াতে বহিব গতিকে O অপজিটত আমি পাইছিলো কি আহিব ই আহিব আৰু আমাৰ আৰু এটা পাইছিলো নহয় আমি কি পাইছিলো আৰু এটা পাইছিলো D কি কৈছে তোমাৰ D কি কৈছে এইটো পাইছিলো আমি ন জাস্ট লেফট বুলি পাইছিলো ন গতিকে D টো আমাৰ ইয়াতে আহিব হয় ন B টো ইয়াতে আহিব ইয়াতে আমাক কোন থাকিলে তোমাৰ A থাকিলে এইটো হ'ব এইটো থাকি গ'ল ইয়াতে এই পজিশ্যনতে বহিব ইয়াতে আমাক কোন বহিব এতিয়া আমি B ৰ অপজিটত পাইছিলো ন কোনোবা এজন Q অপজিটত পাইছিলো ন Q অপজিটত পোৱা নাছিলো জানো P who just to the left of Q হয় ন P who just to the left of Q হ'ব না P who just to the left of Q এটা Q অপজিটত কোন আছে তোমাৰ B আছে উল্টা হ'ল নি বাৰু নাই হোৱা ঠিক আছে এতিয়া এই যিটো সিৰিজ হয় তোমালোকে যিটো এৰেঞ্জমেণ্ট হয় সেইটো যদি কৰিব পাৰা তোমালোকে কুৱেশ্যন বিলাক অট'মেটিক কৰিব পাৰিবা বুজি পাইছা হ'ব এতিয়া আৰু থাকিলে নেকি আৰু নাই নেকি ৰিজনিঙৰ ন ৰিজনিঙৰ নাই এতিয়া মেথছৰ কৰিব ছাৰে আৰু এই কুৱেশ্যন এটা আছিলে তোমালোকৰ কি আছিলে কিমান নম্বৰ আছিলে 36 এইটো ছাৰে কৈ দিব পাৰিব বাৰু কেই নম্বৰ আছিলে 36 ছাৰ আপুনি কৈ দিব এইটো চায়েন্সৰটো কৈ দিব পাৰিব ছাৰে কৈ দিব হা এইটো কি হয় ফটোচিনথেসিসৰ ইকুৱেশ্যন হয় পাইছিলা আগতে তোমালোকে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড লয় পানী লয় ঠিক আছে
তাৰপিছত তোমালোকৰ এইবিলাক এইটো পানী বনিব এইটো কি হয় গ্লুক'জ হৈ চাগে দেই এইটো মই চিয়ৰ হৈ আছে কৰি ল'বা বাকী কি থাকিব চ' মেইনলি কি হয় এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া ইকুৱেশ্যন থাকিব এইটো কেমিকেল ইকুৱেশ্যন হয় যেনেকৈ ইকুৱেশ্যন তোমালোকে মেথছৰ ইকুৱেশ্যন কৰা এফালে যদি তোমাৰ 2 আছে তো ইফালেও ইকুৱেল যদি লিখিছে এফালেও 2 ভেলু থাকিব লাগিব তেতিয়াহে ইকুৱেল হয় হয় নে এতিয়া চোৱা ইয়াতে তুমি প্ৰথম লেফ্ট হেণ্ড চাইড চোৱা লেফ্ট হেণ্ড চাইডত মই কি চাইছোঁ প্ৰথম চোৱা কাৰ্বন কেইটা আছে 6টা আছে ন 6 × C 6টা কাৰ্বন কেইটা আছে 6টা কাৰ্বন আছে হৈ গ'ল লেফ্ট হেণ্ড চাইড মই প্ৰথম চাই লওঁ তাৰপিছত চাওঁ আমি অক্সিজেন কেইটা আছে 6 × 2 12 আৰু এফালে 12 12 এইটো একো লিখা নাই মানে এইটো 1 আছে তো কিমানটা আছে 24টা অক্সিজেন আছে বুজিলা 6 × 2 12 আৰু 12 × 1 12 তো 12 + 12 24টা অক্সিজেন আছে তাৰপিছত কি থাকিলে C হৈ গ'ল O হৈ গ'ল H আছে H কেইটা আছে চোৱাচোন হাইড্ৰজেন কেইটা আছে 12 × 2 24 24টা হাইড্ৰজেন আছে ৰাইট হেণ্ড সাইডটো চাওঁ আমি ইয়াত কাৰ্বন কেইটা আছে 6টা আছে তো 6টা কাৰ্বন তো এটোটো ব্যালেন্স হৈ আছে হয় না এটো ব্যালেন্স হৈ আছে হাইড্ৰজেন কেইটা আছে চোৱা ইয়াতে 12টা ইয়াতে 6 × 2 12 12 + 12 24 তো ইয়াতো কিমান আছে 24টা হাইড্ৰজেন পাই আছে অক্সিজেন কেইটা আছে চোৱা 6টা আৰু 6 × 1 6 মানে কেইটা 12টা তো 12টা অক্সিজেন হৈ আছে তো এইফালে কিমান আছে 24টা অক্সিজেন এফালে কিমান আছে 12টা অক্সিজেন মানে এইফালে এটো কি থাকিব 12 অক্সিজেন থাকিব হ'ব 12 O থাকিব বা 6 O2 থাকিব আমি অপচনত চাও কোনটো আছে চোৱা ইয়াতে কোনটো অপচন হ'ব এটো 12টা অক্সিজেন বুজি পালা এই হিচাপত কৰিলে হ'ব তুমি হেবিলাক নাজানিলেও কথা নাই ফটোসিনথেসিস কি হয় ব্যালেন্সটো সেই হিচাপত কৰিব লাগিব যেটা থাকিব লেফ্ট হেণ্ড সাইডে ৰাইট হেণ্ড সাইডেও হিমানে থাকিব হল হ'ব লাষ্টৰ ফালৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছো হা কেইটামান কোৱেশ্চন তোমালোকৰ ৰিপিট হৈছে হয়নে প্ৰিভিয়াস মক টেষ্টৰ পৰা তো এইকেইটা মই নকৰা অলৰেডি যেহেতু বুজাই থোৱা আছে এটো চা কি কৈছে bag contains 2 red 3 green 2 blue balls 2 balls are drawn at random what is the probability that none of the balls drawn is blue হ'ব মানে কি হৈছে এটা বেগ আছে দুটা রেড আছে তিনটা গ্রিন আছে দুটা কি আছে ব্লু আছে টোটাল কিমানটা আছে 3 4 5 6 7 টোটাল 7টা আছে probability যেতিয়া ওলাব দিও probability কি হয় favorable cases divided by total number of cases total number of cases ইয়াতে কিমান হ'ব 7টা আছে 7টা পৰা তুমি কেইটা লৈ আছা 2 balls are drawn at random দুটা লৈ আছা 7টা পৰা যেতিয়া দুটা লবা তো তোমাৰ total number of cases হৈ যাব 7C2 হ'ব সিলেকশন যেহেতু কৰি আছো আমি কম্বিনেশন আহিব 7C2 কিন্তু আমাক কি লাগে কৈছে যে what is the probability that none of the balls drawn is blue blue হ'ব না লাগে blue যদি হ'ব না লাগে তেতিয়াহলে কি হ'ব লাগিব red হ'ব পাৰিব বা green হ'ব পাৰিব হ'ব তো red আৰু green কেটা আছে চোৱাচোন red আৰু green টোটাল মিলাই কেটা আছে 5টা আছে তো তুমি 5টা পাহে ল'ব পাৰিবা কিমান হ'ব 5C2 5C2 divided by 7C2 হ'ব তো কি কৰিবা এটো 5C2 মানে এটো কিমান হ'ব 5 * 4 divided by 7 * 6 ইয়াতে 2 2 জাৰ যাব 2 3 জাৰ যাব আৰু যাব নেকি না যায় তো ইয়াতে এটো হিচাপত নহব ৰবা তুমি কৰিব লাগিব what is the probability none of the balls drawn is blue
নহলে তুমি এইটো এনেকে কৰিব পাৰা 1 total probability minus 0 green 0 green এইটো আহিব চোৱা probability এটা থাকে হা p e equal to 1 minus p e bar probability of happening of the event is equal to total probability minus non happening of the event আমাক কি লাগে যে none of the balls drawn is blue হ'ব নালাগে ঠিক আছে তো তুমি মোৰ মতে এইটো একচুয়ালি এইটোই হ'ব লাগিছিল আনসাৰ এবাৰ চেক কৰিব লাগিব ঠিক আছে যদি এইটো কৰা none of the balls drawn is blue তো ব্লু পা যদি নোলোৱা তুমি ক'ৰ পৰা ল'বা গ্ৰীনৰ পৰা ল'ব লাগিব এইটোই হ'ব আনসাৰ ঠিক আছে এই অপচনটো হেৰি দিয়া আছে মেবি এইটো 21 হ'ব লাগিছিল এইটো সাইড হ'ব 21 কৰিছিল তেতিয়া হলে ঠিক আছে তো এইটো কাৰেক্ট হ'ব হা 1 মাইনাস নহব মই কি কৈছো এবাৰ বুজাই দিছো তোমালোকক টোটাল 7টা বল আছিলে হ'ব তো টোটাল নাম্বাৰ অফ কেसेছ হৈ যাব 7c2 7টা পৰা তুমি দুটা লৈ আছা আৰু কৈছে যে আমাৰ এটাও বল কি হ'ব নালাগিব none of the balls drawn is blue হ'ব নালাগে ব্লু তুমি এৰি দিয়া তেতিয়াহলে বাকি পা ল'ব লাগিব তুমি বাকি কেইটা আছে পাঁচটা আছে গ্ৰীন প্লাস ৰেড মিলাই পাঁচটা পৰা তুমি দুটা ল'বা 5c2 divided by 7c যদি ক'লে হেতেন যে what is the probability that both the balls are blue in color তেতিয়াহলে মই কি ললো হেতেন 2c2 divided by 7c এইটো কেনেকে এইটো কি হিচাপত কৰিছো ডাইৰেক্টলি এইটো কৰিছো চোৱা NCR যেটো আছে ফৰ্মুলা কি হয় n factorial divided by r factorial n minus r factorial ঠিক আছে তো এতিয়া যে 2 থাকিব ন সো এই 2 factorial ক্যান্সেল হৈ যাব হ'ব লাগিলে তুমি এইটো এটা এটাকে যদি কৰা 5 factorial divided by 2 factorial 5 minus 2 3 factorial divided by এটো কিমান 7 factorial divided by 2 factorial 7 minus 2 কিমান হৈ যাব 5 factorial এতিয়া 2 factorial cancel হৈ যাব আৰু ইয়াতে তুমি 5 into 4 into 3 factorial divided by 3 factorial 7 into 6 into 5 factorial divided by 5 factorial তো 5 factorial ইয়াত 3 factorial cancel হয় আলটিমেটলি এটোই পালা ও তো এনেকে যেতিয়া probability থাকে তুমি কি কৰিব পাৰা যদি দুটা আছে দুটা লৈকে লিখিলে হ'ল তিনটা আছে তিনটা লৈকে লিখিলে হ'ল এনেকে কৰিব 6 women এটো তোমালোকৰ কি আছে লট আছে ইয়াৰ পৰা তুমি ল'ব লাগিব আৰু কিমান কে ল'ব লাগিব কেটা মানুহৰ তুমি টিম বনাই আছা 5 persons are to be selected পাঁচটা মানুহ সিলেক্ট কৰি আছা একো যদি ৰেষ্ট্ৰিকশন নাথাকিলে হয় মানে তুমি যাকে হলো ল'ব পাৰা মেনো ল'ব পাৰা উইমেনো ল'ব পাৰা তেতিয়া হলে কিমান হ'লতে আমাৰ আনসাৰ 7 plus 6 কিমান হ'ব 13c5 আমাৰ আনসাৰ ইমানে হ'ল হয় হ'ব যেনেকৈ তোমালোকে আহিছা ধৰা মই ক'লো পাঁচজন আহিছা লৰা তিনি গৰাকী ছোৱালী আহিছে হ'ব তো তোমালোকৰ পৰা সাপোজ মই টিম অফ 5 বনাব লাগে বা টিম অফ 3 বনাব লাগে কিবা এটা বনাব লাগে ঠিক আছে তো কি কৰিব পৰা মই টোটাল ওভাৰঅল চাইলো কিমান আহিছে 8টা আহিছে 8টা পৰা মই 5টা টিম বনালো বা 4টা টিম বনালো হ'ব তো তেনেকৈ হ'ব 8c5 বা 8c4 8c3 যেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব এতিয়া কি কৈছে যে ইয়াতে এটা কন্ডিশন দি দিছে so that at least 3 men are there on the committee at least মানে কি বুজি পাইছা মিনিমাম হ মানে তিনটা মতা মানুহ লাগিবই তিনটা মতা মানুহ হ'ব পাৰিব চাৰিটা মতা মানুহ হলে হ'ব না হ'ব পাঁচটা মতা মানুহ হলেও হ'ব কিন্তু দুটা মতা মানুহ হলে নহয় এটা মতা মানুহ হলে নহব বা অকল মাইকী মানুহ হলেও নহব ঠিক আছে তো কেনেকৈ কৰিম আমি তো এটা এটাকে ল'ব লাগিব সো এট লিষ্ট তো কেছটোত মানে বহুত কিটা কেছ সোমাই থাকে তো মই কি ক'ম যে এইটো হ'ব পাৰে যে মই 3 men ললো and কেজ গৰাকী মাইকী মানুহ ল'ব লাগিব দুগৰাকী ল'ব লাগিব যাতে পাঁচটা হ'ব হৈ গ'ল কেনেকৈ সিলেকশন কৰিলো 3 men and 2 women হ'ব আৰু এটা কি হ'ব পাৰে or it can be 4 men and 1 woman or it can be 5 men and 0 women বুজি পালা হ'ব because আমাক কৈছে যে at least 3 men should be selected in the committee হৈ গ'ল হেতু কাৰণে যদি কলে হেতেন ন at least ৰ জায়গাত যদি কলে হেতেন যে exactly 3 men লাগিব তেতিয়া হলে এটো exactly 3 men হয় অকল এটো বনিব তেতিয়া at least 3 men বুলি কলে minimum 3 men হ'ব পাৰে 4 men হ'ব পাৰে 5 men হ'ব পাৰে এতিয়া 3 men can be selected from how many men কেটা men আছে 7টা আছে
তো মই কিমান লিখিম 7c c কিয় আহিছে কাৰণ সিলেকশন কৰি আছে 7c3 ইনটু উইমেন কিমান আছে 6c2 অৰ আহিলে কিমান আহিব প্লাস আহিব তাৰপিছত এইটো কিমান হ'ব 7c4 ইনটু 6c এইটো কিমান হ'ব 7c সৰি এইটো ইনটু নহব অৰ মানে কি হয় প্লাস হয় হা এন্ড মানে কি হয় ইনটু হয় প্লাস 7c5 ইনটু 6c তাৰপিছত এইটো তুমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো এইটো যদি ক্যালকুলেট কৰা আনসাৰ মোৰ মনত নাই এক্সাক্ট আনসাৰটো এই দুটাৰ ভিতৰতে কোনবা এটা ওলাব 735 ঠিক আছে তো এইটো ওলাব হ'ব এটা জাস্ট মই অলপ দেখাই দিছো হা একেটা ইনটু কৰি মানে ক্যালকুলেট কৰিব লাগিব 7 NCR ফৰ্মুলাটো n ফেক্টৰিয়েল ডিভাইডেড বাই r ফেক্টৰিয়েল n মাইনাস r ফেক্টৰিয়েল ঠিক আছে তো এনেকে তুমি কৰিব লাগিব 7 ফেক্টৰিয়েল 4 ফেক্টৰিয়েল 3 ফেক্টৰিয়েল ঠিক আছে ইনটু 61 মানে 6 হ'ব 7 ফেক্টৰিয়েল 5 ফেক্টৰিয়েল 2 ফেক্টৰিয়েল ঠিক আছে ইনটু 60 মানে 1 হ'ব তো এইটো এনেকে তুমি ইয়াত যেটো আছে 3 ফেক্টৰিয়েল মানে 6 হয় ক্যান্সেল হ'ব 7 ইনটু 6 ইনটু 5 হ'ব তো এটো কি পাবা 210 পাবা এটো তোমালোকৰ 7 ইনটু 6 তো 70 is 21 21 হ'ব আৰু এটো তুমি উলিয়াব লাগিব ঠিক আছে এটো কিবা এটা ওলাব এই গুটে কিটা প্লাস কৰি দিবা তুমি 735 পাবা হল এটো চোৱা the sum of the ages পাইছিলা তো sum of the ages of 5 children born at the interval of 3 years each is 50 years what is the age of the youngest child তো তুমি এটা যদি x ধৰা এটা কি ধৰিব লাগিব x + 3 ধৰিব লাগিব নেক্সট টু x + 6 ধৰিব লাগিব তিনি গ্যাপ আছে না এটা যদি 3 বছৰ হৈছে নেক্সট টু 6 বছৰ হ'ব বুজি পালা তো মই কি কৰিছো এনেকে ধৰিছো তুমি লাগিলে সিৰিয়ালি ধৰিব পাৰা মই কেনেকে ধৰিছো এটা যদি মই x ধৰিছো x ধৰিছো নেক্সট টু কিমান আছে x + 3 আছে ইয়াৰ আগৰটো কিমান হ'ব x - 3 হ'ব যাতে প্লাস মাইনাসত ক্যান্সেল যাওক এনেকে ধৰিব হ'ব আৰু এটা কি ধৰিলো x + 6 গ্যাপ তিনি আছে চোৱা সব ইয়াৰ কিমান হ'ব x - 6 এনেকে ধৰিব পৰা এনেকে কৰিলে কি হ'ব প্লাস মাইনাস ক্যান্সেল হৈ যাব হ'ব নহলে তুমি x x + 3 x + 6 x + 9 x + 12 এনেকে ধৰিব লাগিব হল তো এই গুটে কিটা যেতিয়া কি কৈছে এড কৰি দিছে সিহঁতৰ টোটাল এজটো কিমান আছে বুলি ক'লে 50 দিয়া আছে ন sum of the ages 50 আছে তো এটো কি হ'ব +6 - 6 হ'ব +3 - 3 ক্যান্সেল হ'ব কেটা আছে x 1 2 3 4 5 তো 5x মানে কিমান আছে 50 তো x will be equal to কিমান হৈ যাব 10 x যদি 10 হয় এটো 10 হৈ গল চোৱা এটো 10 হৈ গল এটো কিমান হ'ব x - 3 টো 7 এটো x - 6 কিমান হৈ যাব এটো 10 - 6 that is 4 4 7 10 এনেকে গৈ আছে তো youngest কোনটো হ'ব তো আমাৰ আনসাৰ হ'ব 4 যদি তুমি সব উলিয়ালা খালি 10 টো পুট কৰিলে ভুল হৈ যাব বিকজ এটো youngest নহয় youngest তো এটো হ'ব ওলাব মই দেখাই দিছো x ললা নেক্সট টু ললা x + 3 নেক্সট টু লবা কিমান x + 6 নেক্সট টু কিমান হ'ব x + 9 নেক্সট টু কিমান হ'ব x + কিমান হ'ব 12 কেটা হল 1 2 3 4 5 হৈ গল দিস ইজ ইকুৱেল টু 50 পালা তো এতিয়া কিমান পালো ইয়াতে 5x প্লাস কিমান আহিব এটো এটো 9 + 9 18 তো 8 এ 2 20 30 হল 5x + 30 ইকুৱেল টু কিমান হৈ গল 50 মানে 5x ইজ ইকুৱেল টু কিমান হৈ যাব 20 হৈ যাব 30 ইফালে গুচি গল 20 x ইজ ইকুৱেল টু কিমান পাই গলা 5 4 * 20 তো এটো ডাইৰেক্টলি ওলাই গল তেতিয়া ইয়াংগেষ্ট এটো হ'ব না এটো হ'ব কিন্তু এনেকে কৰিলে কি হয় এই প্লাস মাইনাস বিলাক ক্যান্সেল হৈ যায় তিনটা নাম্বার লবল দিয়ে এনেকুৱা ধৰণৰ সাপোজ মই কলো 2 গ্যাপ আছে তো তুমি এনেকে লব পাৰা হয় তুমি x x + 2 x + 4 কৰিব পাৰা নহলে এটা কাম কি কৰিব পাৰা x তো মাজত লৈ ললা এটা x + 2 হ'ল ইয়াৰ আগৰটো কিমান হ'ব x - 2 তেতিয়া কি হ'ব এই প্লাস টু মাইনাস টু ক্যান্সেল হৈ যায় ও এই হিচাপ বুজিলা
এইটো কুৱেশ্যন মই চোৱা আহিছে আগতে ঠিক আছে মই কৰাইছো এইটো এবাৰ তোমালোকে চাই ল'বা মক টেষ্টটো দিয়া আছিলে এইটো কুৱেশ্যন হ'ব একো কৰিব নালাগে মই জাষ্ট তোমালোক কৈ দিছো কি হয় ইয়াত কি কৈছে A and B invested in the ratio কি 3:2 হৈ গ'ল তো কৈছে 5% of the total profit goes to charity and A share is 855 A share টো এনে কিমান হ'ব 3:2 ratio থাকিলে 3/5 হ'ব 3/5 3/5 3/5 of profit কিন্তু প্ৰফিটটো এবাৰ কিমান থাকি গৈছে 95% হে থাকিলে 95% of total profit suppose মই x মানিলো তেতিয়া হলে এটো কিমান আছে 855 তো তুমি এটো যেতিয়া সলভ কৰিবা ওলাই যাব হ'ব কাটা কাটি যাব 19 দি যাব এটো 19 দি যাব হ'ব বুজি পালা 3/5 কেনেকৈ আহিলে 3:2 ৰেশিওত আছে হ'ব a আৰু b টোটাল কিমান হ'ল 5 হ'ল না 3 + 2 5 হ'ব আৰু 3 পালে a যদি b কথা ক'লে হেতেন 2/5 হ'ল 95% কিয় ললো কাৰণ 5% অলৰেডি চেৰিটিত গুছি গ'ল হ'ব তো এটো সলভ কৰিবা তোমালোকৰ আনসাৰ ওলাই যাব ঠিক আছে তো আনসাৰটো কিমান আছিলে 15 এটো পাইছা সো কম্পাউণ্ড টেষ্ট এতিয়ালৈকে তোমালোক মোক কৰোৱা নাই এবাৰ মই দেখাই দিম বাৰু কি কৈছে bank offers 5% compound interest calculated on half yearly basis হ'ব সো half yearly যদি হৈ যায় তেতিয়া ৰেট অফ ইন্টারেস্টটো কিমান হৈ যাব আধা হৈ যাব 2.5 হৈ যাব ঠিক আছে বুজি পাইছে ন হাফ ইয়াৰলি মানে কি প্ৰতি 6 মাহত তোমাৰ কি হয় কম্পাউন্ডিং হয় ইন্টারেস্টটো প্ৰতি 6 মাহত লাগে ঠিক আছে তো প্ৰথমতে কি কৰিলে কাস্টমাৰ ডিপোজিটস ₹1600 each on 1st January and 1st July সো 1 জানুৱাৰীৰ পৰা 1 জুলাই লৈকে 6 মাহ হৈ যায় ঠিক আছে তো 1 জানুৱাৰী যেটা কৰিব 1600 ৰ যেটো এমাউন্ট আছে মানে প্ৰিন্সিপাল আছে তো কিমান হ'ব 1600 জানা নহয় a = p 1 plus কিমান হয় r divided by 100 কিন্তু r টো কিমান হ'ব এটা 5 নহব 5 divided by 2 by 100 whole to the power n n মানে কি হয় নাম্বাৰ অফ ইয়াৰ্স কিন্তু ইয়াত কি হ'ব কম্পাউন্ডেড কি হৈছে হাফ ইয়াৰলি হৈছে ন তো হেনুকা কেটা হাফ ইয়াৰলি আছে এক বছৰ দুটা আছে তো কাৰণ জানুৱাৰীৰ পৰা তোমাৰ জুলাইলৈকে হি ইন্টারেস্ট পাবা আকৌ জুলাইৰ পৰা আকৌ পাব নহয় তো ইয়াতে কিমান হ'ব 2 হেতু হৈ গ'ল তোমাৰ এমাউন্ট 1 যেটো 1600 টকা তুমি ডিপোজিট কৰিছিলা 1 জানুৱাৰী যেটো তোমাৰ নেক্সট যেটো তুমি ডিপোজিট কৰিলা 1600 টকা কেতিয়া ডিপোজিট কৰিলা তুমি 1 জুলাই হেতুটো একে হ'ব 1 plus r 5/2 এ হ'ব ডিভাইড বাই 100 কিন্তু ইয়াতে কিমান হ'ব 1 হ'ব কিয় 1 হ'ব বিকজ জুলাইৰ পৰা হি ডিসেম্বৰ লৈকে হে পাইছে জানুৱাৰীৰ পৰা হি জুলাই লৈকে তো নাপালে হ'ব তো এই দুটা তুমি এড কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো এটো যেতিয়া এড কৰিবা তোমালোকে ক্যালকুলেশন কৰিবনি মানে এই অলপ দেখাই দিছো ক্যালকুলেশন কেনেকৈ হ'ব লাগিলে প্ৰথমটো চোৱা দুটাই লিখি দিছো 1600 যদি কমন লৈ লোৱা তুমি এটো হ'ব না এটো 1 plus কিমান হ'ব 5 divided by 200 square plus 1 plus 5 divided by 200 to the power 1 এটো আছে 1600 টো মই কমন লৈ লিলো তো 1600 ললা এটো কিমান হ'ব 40 হ'ব ন 41 divided by 40 আৰু এটো কিমান আছে ইনটু 41 divided by 40 because square আছে ন এটো বুজিছা ন মই কি কৈছো হ'ব প্লাস এটো কিমান হ'ব সেম 41 divided by আকৌ 41 divided by 40 টো তুমি বাহিৰত লৈ আনিব পাৰা 1600 41 divided by 40 যদি লোৱা কিমান থাকিব 41 divided by 40 plus 1 তো এটো আহি যাব 1600 into 41 divided by 40 into এটো কিমান হ'ব 40 ওপৰলৈ গুছি গলে 81 divided by 40 এটা চোৱা 0 0 0 0 4 4 jar 16 কাটা কাটি গল তো 41 into 81 কৰিব লাগে 41 into 81 ঠিকে আছে ন কিমান পালা 3321
3321 যদি হৈছে 3321 যদি হৈছে তুমি পইচা কিমান ইনভেস্ট কৰিছিলা 3200 ন 1600 প্লাস 1600 তো মাইনাস কৰি দিবা কিমান আহিব 121 তো তুমি তোমাৰ ইন্টাৰেস্ট পালা 120 হ'ব ফৰ্মুলা লগাই পিনি কৰিছো তুমি বেলেগকে কৰিলে কৰিব পাৰা হ'ব amount equal to principal 1 plus r divided by 100 whole to the power n r to কিয় divided by 2 হল because compounded half yearly হৈ আছে হ'ব compounded যদি quarterly হয় তেতিয়া হলে কিমান হ'ব divided by quarterly হলে 4 হ'ব নে 3 হ'ব হা চোৱা 12 মাহ থাকে ন এটো বহুত ভুল কৰে ঠিক আছে কোৱাৰ্টাৰ মানে কি হয় আধা আধা হ'ব আধা কিমান হয় 6 মাহ ইয়াৰ আধা কিমান হ'ব 3 মাহ ঠিক আছে তো কম্পাউন্ডেড এভৰি যদি তোমাৰ হেৰি হয় এভৰি 3 মান্থস হয় তোমাৰ 3 মান্থস 6 মান্থস তেতিয়া তুমি কবা যে ডিভাইড বাই 4 কম্পাউন্ডেড কোৱাৰ্টাৰলি বুলি ক'লে ডিভাইডেড বাই 3 বিকজ 4 কোৱাৰ্টাৰলি বুলি কৈছে না হ'ব বাৰু এইবিলাক আমি পিছত আকৌ ডিসকাস কৰিম ভালকৈ বাৰু দিয়া ইয়াৰ পিছত কি কৈছে এটো হৈ গ'ল এটো কোৱেশ্চন কৰোৱা হৈছে ঠিক আছে এটো কোৱেশ্চন ৰিপিট আহিছে মোৰ মনত আছে assisted by B and C কৰিছিলা এটো আনসাৰ কোন জানা 15 দিন হ'ব এটো চোৱা easy question a person crosses a 600 meter long street in 5 minutes what is the speed in kilometer per hour তো এটো ইউনিটৰে খেল হয় কেনে কৰিব পৰা speed is equal to distance per time হয়নে distance কিমান আছে 600 meter divided by 5 minute এটা এটা কি কাম কৰিব পৰা তুমি মিটাৰ টু কিলোমিটাৰ লৈ যোৱা এটো আৱাৰ লৈ যোৱা ডাইৰেক্টলি ওলাব নহলে তুমি এটো মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড লৈ যোৱা তাৰপিছত কি কৰিবা ইনটু 18/5 কৰি দিবা কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ঠিক আছে মই হেতু কৰিছো 600 মিটাৰ ডিভাইডেড বাই 5 ইনটু কিমান হ'ব 60 সেকেন্ড এটো মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড ইনটু কিমান হ'ব 18/5 কৰি দিবা তেতিয়া কিমান বনি যাব কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ কনভাৰ্ট হৈ যাব হ'ব বুজি পালা তো এটো যদি কৰা এটো কাট খাই আছে কিমান 10 times 5 5 2 জাৰ কাটিলা ঠিক আছে তো এটো কিমান হ'ব 36 divided by 5 মানে 7.2 তো আমাৰ आंसर হৈ যাব 7.2 হৈ গ'ল বহুত কিটা কোৱেশ্চন ইয়াত এবাৰ ৰিপিট আহিলে এটো পাৰিবা এই বোট কেন কোৱা ডাউট এটো পাৰিবা কি কৈছে এ বোট ক্যান ট্রাভেল উইথ এ স্পিড অফ 13 কিলোমিটার পার আওয়ার ইন স্টিল ওয়াটার মানে এটো কি দিঠা আছে এ দিঠা আছে স্পিড অফ দা বোট ইন স্টিল ওয়াটার আর স্পিড অফ দা স্টিম কিমান আছে 4 মানে এটো কি দিঠা আছে বি এটো 4 ঘন্টা হ'ব মানে 68 ডিভাইডেড বাই 13 প্লাস 4 17 4 এটো হ'ব এটো কিমান হ'ব ওপৰটো 85 কেনেকৈ কৰিলা গম পাইছা নহয় আমি শিকিছিলো এভাৰেজত কি হৈছে 8টা মানুহৰ এভাৰেজ 2.5 কে বাঢ়ি গৈছে যেতিয়া এটা মানুহ আহিলে ইন প্লেস অফ কোন 65 কেজি ওজনৰ তো 65 কেজি যে মানুহটোক ৰিপ্লেস কৰিছে হি নিজৰ লগত 65 আনিবই আৰু লগতে এনেকুৱাকে আনিছে যে সবৰে কিমান বাঢ়িছে 2.5 কে বাঢ়িছে সবৰে 2.5 মানে 8 into 2.5 8 into 2.5 মানে কিমান হয় 20 ঠিক আছে তো 65 plus 20 that is equal to 80 হ'ব এটো পাইছা এটো পাইছা এটো কিন্তু মই বুজাইছিলো আগতো আহিছে এবাৰ মই দেখাই দিছো চোৱা a sum of money at simple interest amounts to 815 in 3 বছৰ আৰু 854 in 4 বছৰ চোৱা simple interest তো কি হয় প্ৰতি বছৰে সমানে লাগি থাকে এটো তোমালে গম পোৱাই ইনটু মানে হেতুৱে এক বছৰটো তুমি উলাই ললা 4 বছৰত 854 যদি হয় 3 বছৰত যদি 815 হয় তো আমি কি কৰিব পাৰিম এক বছৰত কিমান লাগিছে সিম্পল ইন্টারেস্ট 854 minus 815 কিমান পাবা এটা মাইনাস কৰি দিলে 39 ঠিক আছে তো সিম্পল ইন্টারেস্ট ফর 1 ইয়ার কিমান পাইছা ঠিক আছে না ক্যালকুলেশনটো চোৱাচোন 39 আছে 39 ঠিক আছে 39 আছে এক বছৰ কাৰণে তো 3 বছৰ কাৰণে কিমান হ'ব ইনটু 3 কৰিব লাগিব
117 117 যদি সিম্পল ইন্টারেস্ট আছে আৰু টোটাল যদি 815 আছে 4 বছৰ দিলে 4 বছৰ কৰিব পাৰা 4 বছৰ কৰিলে ইয়াত মাইনাস কৰিলা তো 815 কিমান হ'ব মাইনাস 117 তুমি ইন্টারেস্ট পাইছা তো এটো কিমান আহিব কিমান আহিব 690 600 হল এইটো নকৰো দে এইটো তোমালোকে বহুতবাৰ কৰিছা হয়নে একো নাই আৰু এইটো ডিভাইড কৰি দিলে হ'ল এইটো এইটো পাইছা 240 আনসাৰ মুখস্থ হৈ গৈছে ন কৰি হা কোনটো 240 চাবা পৰীক্ষাত এইটো নকৰিবা পৰীক্ষাত ডাটা চেঞ্জ কৰি দিব তোমাৰ তাৰপিছত তুমি বোলে ডাইৰেক্ট মাৰি থৈ আহিলা এবাৰ একো কমন কুৱেশ্যন পৰা নাই চাগে এবাৰ মই নিজেই কাটিছো এবাৰ গোটেইখিনি পাইছা নাই এবাৰ পেপাৰটো এই ট্যাঙ্ক ইজ এটো পাৰিছানে A tank is filled by 3 pipes with uniform flow. The first 2 pipes operating simultaneously fill the tank in the same time during which the tank is filled by the third pipe alone. The second pipe fills the tank 5 hours faster than the first pipe and 4 hours slower than the third pipe. The time required by the first pipe is question mark. ভাল question আছিল একো নাই শিকাইছো তুমি টাইম এণ্ড ৱৰ্ক পঢ়িছা নহয় একেটাই বস্তু পাইপছ এণ্ড চিষ্টেমছ তোমালোকে দেখুৱা নাই নেকি তোমালোকৰ এতিয়া টাইম এণ্ড ৱৰ্ক চলি আছে নেকি তেতিয়াহ'লে নেক্সট পাইপছ এণ্ড চিষ্টেম দেখাই মই দেখাই দিছোঁ একো নহয় ইয়াতে কি হয় যিটো তোমালোকৰ ইনপুট পাইপ থাকিব বা ইনলেট পাইপ থাকিব ডেট ইজ পজিটিভ ৱৰ্ড আৰু যিটো আউটলেট পাইপ থাকিব এমটি কৰি থাকিব সেইটো নিগেটিভ ৱৰ্ড সেইখিনি মাইনাছত থাকিব তোমালোকৰ ধৰা টাইম এণ্ড ৱৰ্কত নৰ্মেল টাইম এণ্ড ৱৰ্কতো এনেকৈ দিব পাৰে চাপ'জ এইখন যে ৱাল দেখিছা তোমালোকে এটা মানুহে ধৰা মই ক'লো 10 দিনত এখন ৱাল বনাব পাৰে এখন ৱাল হ'ব তো সি ষ্টাৰ্ট কৰিলে কাম কৰিবৰ কাৰণে আৰু এটা মানুহ আছে সি এইটো চাইডৰ পৰা বা যিটো চাইডৰ পৰা হওক সি ৱালখন ধ্বংস কৰিব পাৰে তাক লাগে 20 দিন ঠিক আছে তো দুটাই যদি একেলগতে কাম কৰে তেতিয়াহ'লে প্ৰথম কথাটো তুমি জানিব লাগিব যে কামটো হ'ব নে নহ'ব কোৱাচোন হ'ব কাৰণ যিটোৱে কাম মানে বনোৱা কাম কৰা স্পীডটো বেছি 10 দিনতেই বনাব পাৰে ইয়াতো 20 দিন লাগে ভাঙিবলৈ কাৰণে তো ইফেক্টিভলি ৱালখন অলপ অলপ বনি যাব তো আমাক যদি সুধে যে কিমান দিন ৱালখন বনি শেষ হ'ব তুমি কি ক'বা ই কিমান কাম কৰে 1/10 ই কিমান ভাঙে 1/20 ই মাইনাছত কাম কৰি আছে তো 1/10 মাইনাছ 1/20 হ'ব সেই হিচাপ তো সিমিলাৰলি ইয়াতো একে কথা ইনপুট পাইপ হলে কি হ'ব প্লাছত থাকিব আউটপুট পাইপ হলে মাইনাছত থাকিব প্ৰথম আমি এটা পঢ়ি লওঁ 3 পাইপছ উইথ 3টা পাইপ আছে আমি গম পালো ইয়াতো এমটি কৰা নাই 3টা পাইপে ফিলে কৰি আছে পাইপ আছে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে এইটো সিস্টাৰ্ন আছে এফালৰ পৰা এটা পাইপ এফালৰ এই 3টা পাইপ আছে সাপোজ মই এইটো পাইপৰ নাম এ দি দিলো এইটো বি দি দিলো এইটো সি দিলো 1 2 3 ধৰিব পৰা এ বি সি ধৰিছো হৈ গ'ল তো কৈছে ফাৰ্স্ট 2 pipes operating simultaneously fill the tank in the same time in which the tank is filled by the third pipe alone ঠিক আছে তো কি ক'ব পাৰিবা তুমি এইটো কেনেকৈ লিখিব পাৰিবা সাপোজ এ পাইপে এ আৱাৰ্স লয় বি পাইপে কিমান লয় বি আৱাৰ লয় আৰু সি পাইপে সি আৱাৰ্স লৈ আছে এ এঘণ্টাত কিমান কাম কৰে 1/a কাম কৰে এঘণ্টাত ই কিমান কাম কৰে 1/b কাম কৰে ই কিমান কাম কৰে 1/c ঠিক আছে তো আমি কি ক'ব পাৰিম এটা এনেকৈ লিখিব পাৰা fill by the first by operating simultaneously fill the tank in the same time in which the 1/a plus 1/b is equal to 1/c হ'ব আৰু কি ক'ব পাৰিবা একচুৱেলি হ'ব 1/a হ'ব জানো A can fill the tank in A hours যেনেকৈ ধৰা ই 10 ঘণ্টাত কৰে তো এইটো কৈছে না দুটাই সেম টাইম লগায় 1/a হ'ব নালাগে মই এবাৰ চাই লৈছো মোৰ অকমান ডাউট আছে a plus b equal to c হ'ব লাগে নেকি
হয় না কাৰণ ফাৰ্ষ্ট টু পাইপ অপাৰেটিং সাইমultaneously can fill the tank ধৰা ই 5 ঘন্টা লগাই ই 3 ঘন্টা লগাই ই 8 ঘন্টা লগাই a plus b equal to c হৈ গল ইয়াৰ পিছত নেক্সট কি কৈছে the second pipe fills the tank 5 hours faster than the first pipe এটো 1 নম্বৰ এটো 2 নম্বৰ এটো 3 নম্বৰ হল তো সেকেন্ড পাইপ কি কৰিছে সেকেন্ড পাইপ মানে b fills the tank 5 hours faster than the first pipe মানে ই যদি 10 ঘন্টা লগাইছে ই কিমান ঘন্টা লগাইছে 5 ঘন্টা লগাইছে তো মই কি লিখিম a minus b is equal to কিমান আছে 5 হ'ব ন ঠিক আছে 10 ঘন্টা লগালে ই ফাস্টাৰ যদি হি কম সময় লগাব এটো আছে and 4 hours slower than the third pipe so b minus c is equal to কিমান আছে 4 ঠিক আছে তো তুমি কি ওলাব লাগিব টাইম ৰিকোয়াৰ্ড বাই দ্য ফাৰ্স্ট পাইপ মানে a equal to question mark তোমাক দিছে তো কি কৰো এটো ইকুৱেচন যে আছে ইয়াতে a to a হিচাপে থওঁ b to in terms of a থওঁ b কিমান আছে চোৱাচোন b equal to a minus 5 আছে c মানে কিমান হ'ব এটো c ইফালে গুছি গলে b minus 4 বুজিছা এই c টো ইফালে গুছি গলে b minus 4 আৰু b মানে কিমান আছে b মানে কিমান আছে a minus 5 তো a minus 5 minus 4 তো ইয়াত টুৱাইস a হৈ গল আৰু a ইফালে গুছি গলে a থাকিব হ'ব আৰু এফালে কিমান হ'ব -5 যদি যায় এটো -4 ওলাই গল ঠিক আছে এটো সাগে এটো এনেকে কৰিছো আছো 1 by তুমি যেটো কৈছিলা হেতু হ'ব নি 1 by a plus 1 by b is equal to 1 by c যদি কৰো তাত পুট কৰি চাও 1 by a plus 1 by b মানে কিমান আছে a minus 5 1 by c মানে কিমান আছে a minus 9 এটো তো এতিয়া এনেকুৱা ইকুৱেচন বনি গল তেতিয়া তুমি এটা এটাকে পুট কৰি চাব লাগিব ঠিক আছে তো পুট কৰি যদি চোৱা পুট কৰি যদি চোৱা 15 পুট কৰি চালে ওলাব লাগে 1 by 15 plus 1 by 15 minus কিমান হ'ব 10 আৰু এটো 15 minus 9 কিমান হৈ যাব 6 এটো যদি কৰা 30 15 2 যায় আৰু 3 5 by এটো মিলি আছে ঠিক আছে তো তেনেকে মিলি আছে কিন্তু তেও মই এটো কোৱেশ্চন তোমালোকক এবাৰ মই চাই দিম ঠিক আছে কাৰণ মোৰ লাগা নাই এটো বস্তু যদিও এনেকে ওলাইছে এটো তো নেগেটিভ ওলাইছে মোৰ অলপ ডাউট আছে হ'ব তো পাইপছ এণ্ড সিস্টেমছ মই আকবাৰ দেখাই দিম হৈ যাব তেতিয়া হলে মানে আছিলে আজি কাৰণে